Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. My voice might sound different. My tone might be really low. That's because Raghav is sleeping right outside and generally these walls are not like soundproof or anything. நான் கொஞ்சம் இங்கே சத்தமாக பேசினாலே அவர் கேட்கும். And I don't want to wake him up because he played a cricket match last night, and of course that's super duper tiring. So now he's sleeping and I don't want to wake him or something like that. So basically, innike I have given my kitchen a break after how many months I'm not able to make out like. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்போவுமே காலையில் எழுந்து இட் வாஸ் அ ரொட்டீன். ஏர்லியர் ஐ யூஸ் டு மேக் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்சுக்கு மத்தியானம் தனியாக சமைப்பேன், டின்னருக்கு ராத்திரி தனியாக சமைப்பேன். அண்ட் தட் வாஸ் கெட்டிங் வெரி வெரி டயரிங் ஃபார் மீ பேசிக்கலி. பிகாஸ் அது என்னென்னா இப்போது அப்படி பண்ணுறவங்களுக்கு கூட ஹூஎவர் இஸ் டூயிங் தட் ஈவன் டுடே ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்திருக்கும். அது உங்களோட ருட்டீனில் பழக்கப்படலைன்னா திடீர்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது. ஸோ எனக்கு அப்படி இருந்தது. தென் ஐ ஃபவுண்ட் மை ரிதம் வேர் I figured that காலையில் if I just prep as much as I can, then I'll be able to do it. Like certain things, like இந்த பூண்டு உரிச்சு வைக்கிறது, இல்லை ஏதாவது ஒரு காய் காலையில் சமைக்க போகிறேன், ஃபைன் லைக் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கணும்னா அதெல்லாம் நான் நைட்டே பண்ணுறது. கீரை ஏதாவது பண்ணணும்னா அதுக்கு முன்னாடியே கிள்ளி வச்சிட்டோன்னா காலையில் அது கடன்னு சமைச்சிடலாம். அந்த மாதிரி சில ப்ரெப் விஷயங்கள்லாம் த்ரூ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் லேர்னிங் or சம்திங் லைக் தட் நான் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எவ்ரி டே இன் த மார்னிங் பி இட் எனி திங் மார்னிங்கில் அந்த டைமில் நான் சமைச்சிருவேன். unless like we're going out or something like that, morning for lunch or something like that நான் மத்தியானம் எப்போவுமே சமைச்சிருவேன். காலையில் எப்போவுமே சமைச்சிருவேன். ஆனால் இன்றைக்கி நான் மத்தியானம் சாப்பிட்ணும் எனக்கு தெரியும். ஆனால் நான் சமைச்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்னோடய காலையில் கிச்சனுக்கு ஒரு பிரேக்கை நான் விட்டுட்டேன். ஆனால் இதில் பாதிக்கப்படுற ஒரே ஜீவன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான். பிகாஸ் நான் ஈவன் இஃப் ஐம் நாட் ஈட்டிங் breakfast, I'll just grab like some nuts and I'll be fine to like have straight lunch or something like that. But poor thing, my husband has gotten used to a big nice breakfast. And I think that's also essential for people who do a lot of brain work. Like இப்போது நான் பண்ணுற வேலை, இப்போ நானும் வேலை தான் பார்த்துட்ருக்கேன். யூடியூப் என்னோட ஒரு பிரெட் அண்ட் பட்டராக மாறிடுச்சு. அதுக்கான வேலையை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது மோர் ஆஃப் லைக் மை ஹாப்பி பிளேஸ் அண்ட் இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாமா? அதோ ஐம் நாட் வெரி க்ரியேட்டிவ், இது ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். But Raghav does he has a proper job and he has like some administrative work to take care of. He has some sales and marketing work to take care of. So அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது உங்கள் வயிறு has to be in like complete cooperation with your brain. And of course you have to choose to eat healthy. I'm not saying eat anything just to fill your stomach. Try to eat a little healthy. But it's important for the stomach to not be empty, because let's just accept the fact that when you're hungry, beyond that hunger just sticking to your stomach, it will definitely affect your mood, it will affect your thinking capacity, it will affect your decision making skills, it will affect your patience. Idella it takes great self control to not allow it to affect these things, but invariably it will affect it. So for me, more than any other meal for Raghav, breakfast is something that's very important, which is the only reason that I take full responsibility for it. That being said, அவருக்கு அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு எனக்கு இந்த break was important. So I have figured out like an alternate that he can do. He can have like a protein shake or like a smoothie or like a bowl of fruits or something, or he can grab the same nuts as me. I'm going to leave it up to him to see what he feels like when he wakes up. But yeah, I was just like, I thought இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும். ஏன் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், நவராத்திரி கெட் ரெடி வித் மீ, எதுக்கு இந்த கதை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நவராத்திரி இஸ் அகெயின் all about celebrating our female goddesses at the end of the day. I think அதுதான் நவராத்திரின்னு நினைக்கிறேன். And at the same time, it's important to celebrate the goddess in all of us as well.
And அப்படி சொல்ல வரும்போது, as much as women are uh, so capable of being providers, so capable of multitasking, I mean இதெல்லாம் வந்து skills that most women have ன்னு சொன்னா கூட, they've all been like made to sound very heroic. Of course they are. They're fabulous traits to possess. But அதை தாண்டி, you don't have to be a hero all the time. Not all the time. I mean, it's okay to take a break when you want to take a break. Like for example, எங்கள் அம்மாலாம் இப்போ தான் அவங்க ஒரு administrative lady, like she, from the time she's gotten married, I think my parents have been married for nearly 40 years now, I want to say. Yeah, they've been married for 40 years now. Almost. 38 years, touch wood. So, it took her like nearly 35 years of being that person, that lady of the house, to be able to come one day and say, இன்னைக்கு நான் சமைக்கலை, நம்ம வந்து வெளியில் வாங்கி சாப்பிடலாம், இல்லை இன்றைக்கி நான் சமைக்கலை, நீங்கள் யாராவது சமைச்சிக்கோங்க, இல்லை இன்றைக்கி நான் சமைக்கலை, ஐம் டேக்கிங் அ பிரேக்குன்னு 35 வருஷத்துக்கு எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் கூட சொன்னது கிடையாது. மீனிங், நாங்கள் எழுந்துப்போம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கும், நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது லஞ்ச் பேக்கில் லஞ்ச் இருக்கும், நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோன்னா ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும், நாங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி டின்னர் இருக்கும். It was like an unsaid rule or something like that we didn't really put on her, but we were very unaware that another alternate was possible. But she put on herself and she so religiously followed. Of course, அதில் ஒரு கிக் வரும். ஏன்னா நான் என் பசங்களை பார்த்துக்கிறேன், என் ஃபேமிலியை நான் நல்லா கவனிச்சுக்கிறேன், அவங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியமான சாப்பாடு, அவங்களுக்கு நேரத்துக்கு நேரம் தேவையானதெல்லாம் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன், நாங்கள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா, தேங்க்யூ அம்மா அப்படின்னு சொன்னாலே அதுலேருந்து ஒரு ஏகப்பட்ட சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும், ஒரு பெரிய கிக் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் உண்மைதான். அந்த ஒரு வேலிடேஷன், அந்த ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம், இட்ஸ் அமேசிங். அண்ட் வி ஆல்சோ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஹர். பட் your body is also like a physical machine. இந்த மெஷின்க்குன்னு இவ்வளோ தூக்கம் வேணும், அதுதான் உங்களோட பேட்ரி மாதிரி. அண்ட் இந்த மெஷின்க்குன்னு இவ்வளோ ரெஸ்ட் வேணும், இந்த மெஷின்க்குன்னு சில மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் அதை தாண்டி அந்த மெஷினுக்கு ஒரு பட்டி டிங்கரிங் பார்க்குறதுன்னு சில அழகான விஷயங்களும் இருக்கும். இது எல்லாமே செய்யறதுக்கும் நாம தான் டைம் ஒதுக்கணும். என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா வந்துட்டு, இன்றைக்கி நான் லஞ்ச் கொடுக்கல, நீங்கள் ஸ்கூலில் சாப்பிட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தாலும் தப்பு கிடையாது. இல்லை என்னைக்காவது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பொருளாதார ரீதியில் எங்களால் ஒரு குக் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுன்ற டைமில் அதை பண்ணியிருக்கிறது, எங்கள் அம்மாவுக்கு இருந்த ஏகப்பட்ட ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் அது ஒரு தப்புனே கிடையாது, அதுதான் நீங்கள் எடுத்த பெஸ்ட் டிசிஷன்னு ஊரே சொல்லியிருக்கோம். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லேயும் ஷி டிட்ன்ட் டேக் இட், பிகாஸ் அந்த கிரேட் சாக்ரிஃபைஸ், அந்த கிரேட் கிவிங் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் women is always like over appreciated, even men for that aspect. Now women position in the பேசுறேன் because I'm a woman, but I'm saying even like men to be like supreme providers and like, you know, எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு ஒழ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு வந்து we have to find a balance in our own lives. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்க்காக இன்றைக்கி இந்த ஒரு நாள், after many months, I'm taking a break and I'm happy. I'm very happy. And in a way, I'm very proud of myself. And of course, Raghav is a nice guy. So he's just going to be like, okay, Kanna, that's it. Like, I know for a fact that that makes him a very good human being. So I have my green tea here. So இன்னைக்கு என்னோட breakfast or whatever, I generally just eat brunch because எனக்கு வந்து ராகவ ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறது, which is around 9:30ish வரைக்கும் I run around the house. And then after that, I take a shower if I need to. Or காலையில் sometimes when I wake up, if I feel like kitchenக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி I need a குளியல், I'll குளிச்சுஃபை. I'm giving you like my morning routine explanation. This is an introduction for 9.5 minutes. My God, what channel is this? இல்லைனா இந்த 9:30 to about 11, okay, is my relaxed time.
லைக் அப்படின்னு நான் சொல்லிப்பேன். இருந்தாலும் அந்த டைமில் தான் துணியை மடித்து உள்ளே வைக்கிறது, அயர்ன் துணியெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணி வைக்கிறது, இல்லை வீடு சுற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயம் க்ளீன் பண்ணணுன்னா பண்ணுறது, எனக்கு சில இமெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு 11 o'clock தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஒரு பிரஞ்ச் மாதிரி. பிகாஸ் அந்த 9 o'clockே நான் சாப்பிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், I'll already be tired on the 9:30 time because obviously I wake up at like 5. So around 4.5 hours I would have been on my absolute active zone. அதுக்கப்புறம் I get tired. அந்த டைமில் சாப்பிட மட்டும் சாப்பிட்டேன்னா தென் ஒரு 10 o'clockலேருந்து அட்லீஸ்ட் டில் லைக் 1 o'clock or something like that என்ன அந்த சேர்லேருந்தே உங்களால் எழுப்ப முடியாது, அந்தளவுக்கு ஒரு லேசி மோட் வந்துடும். ஸோ அதனால் I try to push the meal alone so that I take a break for like about till 11, and then already in my head I get very guilty about taking breaks. So that's an auto tune function which I'm working on. ஸோ அதனால் I'll be like, ஐயோ ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டைம், 11 o'clock சாப்பிட்ட உடனே ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்ட உடனே வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். இதெல்லாம் நானே வந்து லைக் சம்டைம்ஸ் I'll tell you what helps me. என்னோட பிரெயின் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஒரு 3வது மனுஷன் மாதிரி நான் ட்ரீட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ரொம்ப ஈஸி. லைக் இப்போ நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா குழந்தைங்க கிட்ட நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள், அப்புறம் அதை பண்ணலாம், அது பண்ணுங்கள், அப்படி அது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்கிற விதத்தில் சொன்னோன்னா அவங்க கேட்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி நான் என் மூளைக்கே வந்து அப்படி யோசிப்பேன். நான் எனக்கே வந்து சொல்கிற விதத்தில் சொன்னேன்னா நக்ஷு பயங்கரமாக கேட்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜோனில் போயிட்டேன்னா ஐ ஃபைண்ட் இட் வெரி ஈஸி டு ஹேண்டில் மை செல்ஃப். ஓகே வாங்க, now let's get to the point, let's get ready. Okay, let's get ready. I have long introductions, but I think I set the record for the longest introduction. It's all about drinking it at that perfect temperature. டீ குடிச்சிட்டு வரேன். காலையில் ஃபர்ஸ்ட் நான் குடிக்கிறது வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் வார்ம் வாட்டரில் ஐதர் அந்த புல்லட் காஃபி சொல்லுவாங்கல்ல, விச் இஸ் லைக் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் கீ அண்ட் காஃபி பவுடர். ஏன்னா வெறும் காஃபி பவுடர் வந்து நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அது வந்து ஒரு அசிடிக் ரியாக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணும், ஒரு அசிடிட்டி க்ரியேட் பண்ணும். வேறஸ் நீங்கள் அதில் கீ போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அந்த கீ வந்து உங்களுக்கு அந்த வழவழப்பான ஒரு லேயர் ஏற்கனவே உங்கள் ஸ்டமக் வால்ஸுக்கு கொடுத்துட்றதுனால அந்த காஃபியோட அசிடிட்டி உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணாது. அதனால தான் ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் குடிக்கிறீங்கன்னா ட்ரை டு ஹேவ் திஸ் காஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அது ஏன் புல்லட் காஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் இந்த அசிடிட்டி வந்து உங்களை டச் பண்ணாத அளவுக்கு கீ ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் லேயர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த கெஃபீனோட அந்த காஃபியோட அந்த ஒரு ஜோல்ட் or whatever you will get, அதை தாண்டி இட்ஸ் ஆல்சோ புல்லட் ப்ரூஃப். இட் won't affect the walls of your stomach. So you can either have that or I'll have like a green tea, or I've told you I'll have something brewed like cinnamon water. I won't drink inji thanni early morning. I feel like that is too strong a flavor. Sometimes konjundu manjal mattum kuda thanniyila pottu kudippen. Or just plain water, jeera water, ajwain water, இல்லைனா பத்திமுக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிருஷ்ணண்டோ ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது வாங்கிட்டு வந்த அந்த ஒரு பிங்க் வாட்டர். ஸோ இதெல்லாமே குடிப்பேன். பட் அதுலேயோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, அது ஒரு கரெக்ட் டெம்பரேச்சரில் குடிக்கிறது தான். ஃபஸ்ட்டு என் வாயை தொடுறது வந்து shouldn't be very cold. I mean after brushing shouldn't be very cold, shouldn't be extremely hot that அது குடிக்கும்போது ஒரு இது ஃபீல் ஆகுது அப்படின்ட்டு அப்படியே தம்மாக அதை குடித்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது மாதிரி குடிச்சாச்சு. இப்போ we're going to get ready. Okay, let me turn on the fan because I've completely shut the door and generally that's my source of air conditioning. இந்த ரூம்குள்ளேன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் கிடையாது. லைக் லிட்ரலி இந்த ரூம் டூர் நீங்கள் கேட்பீங்கல்ல, டு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டைமென்ஷன்ஸ் டு யூ. நான் இப்படி கையை நீட்டினேன்னா இந்த சைடு ஐ கேன் டச் த வால் when I go till here. In the side I can touch the wall when I go till here. So that's how tiny it is. And it's more of like a trial room. Like just imagine this is a trial room. And actually in the வீட்டோட dimensions பிரகாரம் இங்கே வந்து ஒரு காலம் இருக்குது. ஸோ இந்த காலம் இருந்ததுனால இது வரைக்கும் செவர் இருந்திருக்கும், இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருந்துருக்கலாம். We could have just left it open. But for some weird reason I told myself put a door. நான் ஏன் டோர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அப்போ நான் சீரியல் கிளாஸ் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லை. ஸோ நான் இங்கே வந்து லைட்டு போட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன்னா
obviously I didn't want to like wake my husband up. அப்போலாம் நான் 4:30 மணிக்கெலாம் wake up போகிறேன். அதுக்காக நான் டோர் போட சொன்னேன். பட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் தட் ஐ ஹவ் மேட். ஸோ நீங்களும் வந்து வீடு கட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா, இஃப் you have a sort of a space near the bathroom or something like that, try to get like a sliding door or even a screen or something like that to just give you a little bit of privacy. அது நல்லாயிருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ my god, I have to start getting ready. Like ஐயோ. Okay, so இன்னைக்கு வந்து I'm going to my mommy's house. My first visit to my பிறந்த வீட்டு சொந்தம் this Navaratri is today. So என்னோட மாமி வீட்டுக்கு நான் போக போகிறேன். I'm going to go to my parents' house, pick my mummy up, and then I'm going to go to my mommy's house. And அவங்க வீட்டில் வந்து we're going to spend some time, then again drop my mother off, and then we're coming back here. And evening we're expecting some guests as well. So இப்போதைக்கு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு வர வரைக்கும் we're going to wear a saree. Oh my god, I have to tell you what saree, okay? And then we're going to change for the evening. This is the plan. Now இப்போ நான் என்ன சாரி போட்டுக்க போகிறேன், இது வந்து லாக்மே பவுடரை வந்து சும்மா I'm just applying it all over my face to give that even look or whatever. என்ன சாரி நான் போட போகிறேன் அப்படின்னா, I'm gonna wear my mother's wedding reception saree. I'm so happy because again இது நான் கண்ணை மூடினேன்னா எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ ஞாபகம் இருக்குது. எங்கள் அம்மா வந்து செம்ம க்யூட்டாக இருப்பாங்க, ஒரு கொண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு நிறைய முடி, ஸோ அது சுற்றி ஒரு கொண்டை போட்டாலே இவ்வளோ பெரிய ஒரு கொண்டை வந்துச்சு. எங்கள் அம்மா மூஞ்சே இவ்வளோண்டு இருந்து கொண்டை இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. எங்கள் அப்பா ஜம்முன்னு சூட்லாம் போட்டுட்டு இருப்பார். அண்ட் இப்படி நின்றுட்டுருப்பாங்க, எங்கள் அம்மாவும் இப்படி நின்றுருப்பாங்க, எங்கள் அப்பாவும் இப்படி நின்றுருப்பாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எங்கள் துபாய் வீட்டில் இருந்தது. நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஃபோட்டோவில், உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு ஃபோட்டோவில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. அப்பத்துலேருந்தே எனக்கு இந்த சாரி தெரியும். அண்ட் எங்கள் அம்மா கிட்டே இந்த புடவை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். இது வந்து என்னோடய வெட்டிங் இவெண்ட்ஸில் நான் இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் அதை விட அதிகமாக இந்த கல்யாணத்தில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சாரி ஜென்ரலாக கட்டுவாங்க. லைக் எங்கள் கல்யாணத்துலேயும் அப்படி நான் கட்ட வேண்டி இருந்தது. ஸோ அந்த புடவை கட்டிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய் இந்த மாலை மாற்றுறது அந்த கஷ்டம்லாம் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் போய் I had to collect my actual அந்த தாலி கட்டும்போது போடுற சாரி and go and change and come. ஸோ என்னோட ட்ரீமில் from when I was very little, I had this color in my mind, okay? Arak, deep, darkest, அந்த ஒரு maroon that nearly borders with brown. அந்த கலரில் தான் I wanted to wear my wedding saree. And I was so sure about that. Like, I don't know why, how also, but nearly like எனக்கு ஒரு 6th standard 7th standardலேருந்து இதுதான் என் கல்யாண புடவை கலர்னு நான் ரொம்ப ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தேன். அண்ட் அதில் வந்து அந்த வைர ஊசி மாதிரி அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10th காலேஜோ ஏதோ படிக்கிற டைமில் வந்து அதுவும் எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் அதுக்கும் ஒரு ரீசனே கிடையாது ஏன் அந்த மாதிரி நான் இது பண்ணேன் அப்படின்ட்டு என்னால் ட்ரேஸ் பேக் பண்ண முடியல. பட் அதுதான் எனக்கு ஆசை. And I remember closer to my wedding also, I was sitting and thinking like, do I want something else? Do I want something else? அப்படின்ட்டு. But I was so fixed about it. And we went so early on to shop for my wedding as well to Kanchipuram, because I was like, I know exactly what I want. So if I don't find it, then please let's try to get it made, because it's in my imagination so vivid. Then we went to Kanchipuram. And my wedding saree was like the 3rd or the 4th saree that I saw. And it was done. அதுக்கப்புறம் அந்த கடையிலே சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வேறு புடவை பார்க்குறீங்களா, நாங்கள் வேறு காட்டவா, இதே கலரில் சிமிலர் கலரில் ஏதாவது காட்டவா. பட் ஐ வாஸ் லைக்,
just like the boy, the saree also. I knew it was right for me and I was settled. I didn't need to look any further. I didn't need to think any further. I was like, it's settled, it's settled. So அந்த மாதிரி my முகூர்த்த saree was always in my head. But எங்கள் அம்மா வந்து அதே மாதிரி அவங்க கல்யாணத்தில் முகூர்த்த saree வாங்கிறதுக்காக போவாங்கல்ல, லைக் மணவரைக்கு. அப்போது அவங்க கட்டின ஒரு புடவை தான் நான் அதே மூமெண்ட்டில் கட்டினது. த yellow and the sort of a beautiful pinkish red border இருக்கிற saree. But so obviously I decided that நானும் வந்து அதே ஒகேஷனுக்கு அதே புடவை தான் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த அந்த obviously she only had the saree, she didn't have the blouse, so I had to get a new blouse made. ஸோ அந்த ப்ளவுஸ் ஃபேப்ரிக்காக அந்த ப்ளவுஸ் பண்ணணுன்ற அந்த ப்ராசஸ்க்காக நான் அந்த புடவையை வெளியில் எடுக்கும்போது தான் அதில் நிறைய ரிப்ஸ் அண்ட் டேர்ஸ் இருந்ததுங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சேன். நாட் ரிப்ஸ் அண்ட் டேர்ஸ் இருந்ததுன்ட்டு, பட் யூனோ சில பட்டுப்புடவைங்கள்லாம் நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் அதை ப்ராப்பராக தான் எங்கள் அம்மா வச்சுருந்தாங்க பாவம். பட் இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்சம் விட்டுட ஆரம்பிக்கும். லைக் இட்ஸ் நாட் லைக் டர்ன்னு கிழியும்ட்டு, பட் அங்கே இங்கே கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும் அந்த 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 வீவிங் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் ஐ செட் இல்லை, இந்த ஒரு மோமெண்ட்டுக்கு என்னோடய லைஃப்பில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஈவன் திங்க் அபவுட் another saree அப்படின்ட்டு நான் ஆக்சுவலி என்னோடய வெட்டிங் டைமில் கூட அந்த ஃபோட்டோவை போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே ப்ளீட் எடுப்பாங்களே, அந்த ப்ளீட் ஏரியாவில் கிழிஞ்சுது, உட்கார்ற இடத்துல கிழிஞ்சுது, அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல கிழிஞ்சாலும் அது அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே புடவைனாலும் அது ஒரு துணி தானே. அந்த துணி தானே எங்கள் அம்மாவை சுற்றி இருந்தது அந்த டைமில். ஸோ என்னை சுற்றி அந்த துணி இருந்தால் போதும், என்னோடய மானத்துக்கு எந்த பிழையும் இல்லாமல் அந்த புடவை வந்து என்னை காப்பாற்றுச்சுனாலே போதும். அதை தாண்டி நான் வந்து ரொம்ப அதுக்கிட்டேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாரியை நான் கட்டிக்கிட்டேன். ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி. இந்த ரிசப்ஷன் சாரியை வந்து I didn't want to incorporate it in my wedding. I was actually looking forward to wearing it for some other occasion. But in the Navaratri, I'm happy wearing it now today. And I was literally saving it for this particular day where I go and pick my mother up. I see my mother. On the day அன்னைக்கு தான் அதை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால I'm happy that இன்னைக்கு I'm actually going to wear it. இப்போது டைம் ஃபார் ஐலைனர். I'm going to take my Calabar eyeliner. ஸோ நம்மளோட அந்த நவராத்திரி பேலட்லேருந்து சும்மா இந்த ஐஸ் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டேக்கன் லைக் an orange color and put it all over the upper eyelid. lower lash lineல கொஞ்சம் டார்க்கர் கலர். மேக்கப் வந்து இன்றைக்கி ஐம் நாட் எக்ஸ்பிளைனிங் கரெக்ட்லி பிகாஸ் ஐம் டூயிங் ஸ்டோரி டைம் மாதிரி, ஜஸ்ட் ஷேரிங் கதைஸ் வித் யூ. அப்புறம் ஒருத்தங்க வந்து என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் காலையில் நான் படிக்கும்போது கேட்டிருந்தாங்க, நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு சாரியை சிங்கிள் ப்ளீட் விடணுமா இல்லை ப்ளீட்டடாக பண்ணுறதுக்கு ஹவு டு யூ டிசைட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பேசிக்கலி இஃப் தி சாரீ இஸ் வெரி லாங், லைக் பட்டு சாரீலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஹைட்டை தூக்கி பிடிச்சிங்கன்னா எனக்குலாம் என் செஸ்ட் வரைக்கும் வரும், அந்த அளவுக்கு லாங்காக இருக்கும். அந்த புடவையெல்லாம் ஜென்மத்தில் சிங்கிள் ப்ளீட் விடணும்னு நான் பர்சனலாக யோசிக்கவே மாட்டேன். பிகாஸ் அது நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் தெரியுமா, அது நீங்கள் ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்கள் ஹேண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஏரியாவில் நிறைய வரும், அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பேசிக்லி பியோர் காஞ்சிவரம் பட்டு புடவையெல்லாம் ஐ வில் நாட் ஈவன் ட்ரீம் அபவுட் சிங்கிள் ப்ளீட், அதெல்லாம் ப்ளீட் பண்ணிவிடுவேன். whereas soft sarees that are easy to handle அதெல்லாமே வந்துட்டு சிங்கிள் ப்ளீட் விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். இது ஒரு ரீசன். லென்த் ஆஃப் த சாரீ எவ்வளோ இருக்கோ அது வந்து வில் ஜட்ஜ் வெதர் ஐ ப்ளீட் இட் ஆர் லீவ் இட் இன் அ சிங்கிள் ப்ளீட். another factor that will judge it is how much running around I have to do. லைக் ரொம்ப வந்து அந்த புடவையை கட்டிக்கிட்டு நான் நிறைய வேலையெல்லாம் பண்ணணும், தூக்கி வைக்கிறது, பிடிச்சிக்கிறது, கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னாலாம் ஐ வில் ப்ரிஃபர் டூயிங் ப்ளீட்டிங் இட் அப் ஸோ தட் ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன தான் சிங்கிள் ப்ளீட்டை வந்து அதுக்கப்புறமா இப்படி தூக்கி போட்டு இழுத்து சொருகினா உங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குனாலும் நான் நீட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்கும்.
கடைசி ஃபேக்டர் வந்து அந்த பல்லு பின்னாடி எண்ட் இருக்கும்ல, இப்போது அதில் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஏதாவது விஷயம் இருக்குது, திருஷ்டி போட்டு அதை வந்து காட்டணும், அது வந்து மறையக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அப்போவும் நான் சிங்கிள் ப்ளீட் விடணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். பேசிக்கலி தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் மேக் மீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் ஐ வாண்ட் டு keep a pleat or a single pleat. Another comment that I wanted to respond to was in the Forever 52 palette I'm going to just put blush. ஸோ ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க, நீங்கள் வந்து உங்களோட மதர்-இன்-லா அம்மா சாரியெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களே, எப்படி நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கும் அவங்களோட புடவையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு. இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பெரிய கிரெடிட் வில் கோ டு த பர்சன் யூ ஆர் பாரோயிங் இட் ஃப்ரம். பிகாஸ் என் மாமியாரும் சரி, எங்கள் அம்மாவும் சரி, எங்கள் அம்மா வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப க்யூட். அவங்க வந்து என்ன சாப்பிட்றாங்க, எங்கள் அம்மா ஒரு புடவை கட்டியிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த இடத்த பார்த்தா தெரியும். ஏன்னா அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்களோ, அவங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அதனால் அவங்க சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அவங்களுக்கு. பட் அவங்க வந்து சாப்பிட்றதுல ஏதாவது ஒரு துளி வந்து அவங்க புடவை மேலே விழுந்துடும். அது வந்து ஒரு க்யூட்டான விஷயம்னு நான் வந்து ரொம்ப ரசித்து பார்ப்பேன். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ஐயோ எங்கள் அம்மா புடவை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். வளர வளர சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரசிப்போம்ல, அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப ரசிக்க ஆரம்பித்த விஷயமாக தான். பட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் இருக்குது. என் மாமியார் புடவைங்க வந்து ஜென்ரலாக அவங்க ரொம்ப நீட்டாக வச்சுப்பாங்க. பட் ஏன் மேலே அந்த ப்ரெஷர் போட மாட்டாங்க. லைக் ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல, ட்ரை கிளீனிங் கொடுத்துக்கலாம், பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல. அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு ஃபீல் லைக் ஓகே நம்ம மேபி ஒரு இதை எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பட் சரி அவங்க சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு கேரே இல்லாமல் பரவாயில்ல அதுதான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்குலாம் சுற்றக்கூடாது. நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துப்பேன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எந்த இடத்துல அந்த புடவையை கட்டிட்டு போகிறேங்கிறத பேஸ் பண்ணி தூக்கி கூட கட்டிப்பேன். இப்போ கோயிலுக்கெலாம் போகிறேன்னா புடவையை வந்து தளர பாதம் கவர் ஆகிற வரைக்கும்லாம் கட்ட மாட்டேன், கொஞ்சம் தூக்கி கட்டிப்பேன். சாப்பிடும்போதெல்லாம் ஏகப்பட்ட கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன். லைக் அந்த சாப்பாடு நம்ம சரியாக சாப்பிட்லன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனால் ட்ரெஸ் மேலே எதுவும் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன். பேசிக்லி அது ஏன் பொருளோ வேறு யார் பொருளோ எல்லா பொருட்கள் மேலேயும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கும். லைக் இப்போ ஒரு டோர் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன், அஃப்கோர்ஸ் இது டும்முன்னு நான் சாத்துனேன்னா இது உடைய போகிறது கிடையாது, ஆனால் நான் அப்படி சாத்தவே மாட்டேன். எனக்கு எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டுமே அதில் டம் டிம் டும் 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 அப்படின்னு சத்தம் வர்றதே எனக்கு பிடிக்காது. பாத்திரம் தேய்க்கிறேன்னா கூட எனக்கு அந்த பாத்திரம் தேய்க்கிறது மினிமல் சவுண்டு அப்படி இருந்து தேய்ச்சா தான் எனக்கு பிடிக்கும். கடாயை வந்து டக் 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 டக்குன்னு தட்டுவாங்கல்ல, அது கூட ஒரு அளவுக்கு தான் என்னால் வந்து பண்ண முடியும். இது அகெயின் இஸ் லைக் மை மாம்ஸ் ஹேபிட். இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் என்னோட மெட்டர்னல் ஹோமில் நாங்கள் தங்கிட்டு இருக்க வீட்டில் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 வருஷம் இருந்திருப்பேன். ஈஸிலி 20 இயர்ஸ் நான் அங்கே தான் இருந்தேன். 20 இயர்ஸுமே ஒரு ரிப்பேரும் வராத பாத்ரூம், ஒரு ரிப்பேரும் வராத ஸ்விட்ச் போர்டு, ரூம் அப்படின்னா அது எந்த தான். ஏன்னா என் கபர்ட்லேருந்து எதையுமே நான் உடைக்க மாட்டேன், எதையுமே அதுக்கு ஹார்ம் வர மாதிரி நான் அதை பார்த்துக்க மாட்டேன். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் பூ மாதிரி பார்த்து வச்சுப்பேன். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே. லைக் எனக்குன்னு ஒரு பொருள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து ஐ வில் நெவர் லெட் இட் கோ பேட் அந்த மாதிரி. ஸோ அதே தான் வித் sarees ஆல்சோ. ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் as much as I can and I will protect it really well. அண்ட் அது திரும்ப கொடுக்கும்போது மடித்து கொடுத்துருவேன். எங்கள் மாமியார் அயன் பண்ணி உள்ளே வச்சுப்பாங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிள். இட் இஸ் 2-way street. நம்மளும் அதை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கணும், கொடுக்குறவங்களும் அது ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு கொடுக்காமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா அது நல்லா அழகாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் பண்ண வேண்டிய மேக்கப் வந்து முடிஞ்சாச்சு. ஹேர் நம்ம பண்ணிக்கணும். இதுக்கு வந்து I'm going to do the same hairstyle that I did on day 1. பிகாஸ் நான் அந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணும்போதெல்லாம் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ என்ன மாதிரியே இருக்கடா அப்படின்ட்டு. that's what matters. ஸோ அதனால் நான் எங்கள் அம்மா மாதிரியே இருக்கிறதுக்காக நான் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முடியை வந்து காலையிலேயே நான் சிக்கு எடுத்துட்டேன். ஆனால் சிக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்ததுனால இன்னும் ஒரு தடவை சிக்கு எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் நாட் சிக், ஐ திங்க் இட்ஸ் சிக்கு, ஐ டோன்ட் நோ. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது பொட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் சின்ன வயசுலேருந்து பொட்டுன்னு சொல்லுவேன்.
சில பேர் போலின்பாங்க, நான் போலின்பேன். அதே மாதிரி இது சிக்குன்னு எனக்கு தெரியும், சிக்குன்பாங்க. நான் வகுடுன்பேன், சில பேர் வாக்கும்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் லாங்குவேஜ். ஆஸ் லாங் எஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா தட்ஸ் த ஹோல் பர்பஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ கொட்டின முடியை வந்து ஃபீல் பண்ணாமல் போட்டாச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து சென்டர் பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்கலாம். நேற்று அந்த லிப்ஸ்டிக் வச்சோம் இல்லைங்களா, அது நான் துடைக்கலை. ஏன்னா இன்றைக்கி துடைச்சா நான் திரும்ப அதே லிப்ஸ்டிக் தானே வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நேற்றுக்கு மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணும்போது கூட அப்படியே அந்த ஸ்பாட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரிமூவ் பண்ணேன். நான் அடுத்து தலை குளிக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே இருந்துட்டு போயிட்டோம். ஓகே, இது பிரிட்டி மச் நேற்றுக்கு நம்ம பண்ணோம் இல்லைங்களா ஒரு ஹேர் ஸ்டைல், அதே தான். கீழே ஒரு பின்னல், தட்ஸ் அபவுட் இட். ஸோ த ஹேர் ஸ்டைல் இஸ் டன். இப்போது புடவை கட்டிட்டு நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் டச் காட்டுறேன். ஹாய், ஸோ திஸ் இஸ் த சாரீ. இது வந்து மை மதர் ஓர் அட் ஹர் ரிசப்ஷன். ஐ டோன்ட் நோங்க, ஏதோ ஒரு ஃபீலிங்கில் இந்த சாரீ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்ப விண்டேஜாக இருந்தது. நான் ஆக்சுவலி இந்த ப்ளவுஸ் வந்து கொஞ்சம் மாடர்னாக இதை மாற்றும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏதோ இதில் இருக்கிற புட்டாஸோ என்னவோ இன்னும் அந்த விண்டேஜ் ஃபீலிங்கை ரீட்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால வளையல் நான் முன்னாடியே மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். I have these gold bangles on the side and then pink and blue வந்து different varieties இந்த கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி எடுத்து அதை வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி பேங்கிள்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஆக்சுவலி நான் ஒரு லாங் செயின் போடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் இதே வந்து ஒரு அட்டிகை மாதிரி நான் ரொம்ப டைட்டாக இந்த ரோப் போட்டிருக்கேன். இது ஆக்சுவலி ஒரு நெக்லஸ் மாதிரி தான் நான் ஜென்ரலாக போடுவேன். பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக அந்த ரோப்பை போட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு அட்டிகை ஸ்டைலில் இதை வந்து லேயர் பண்ணியாச்சு, இல்லை போட்டுக்கிட்டாச்சு. அண்ட் இதோட ஸ்டட்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன். இதுக்கு ஜிமிக்கி போடணுமா அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ஐ ஃபெல்ட் லைக் அது ஒரு மாதிரி நீட்டாக இருக்குது, அந்த ஜிமிக்கிக்குள்ளே போவேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டட் போட்டுட்ருக்கேன். மேபி சம் ஆஃப் யூ மைட் திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, பூ வந்துச்சு. இந்த ஒரு விண்டேஜ் ஃபீல்லையே நான் வந்து பூவும் வச்சிட்டேன். ஜென்ரலாக பூ வைக்கிறது உங்களுக்கு காட்டுவேன்ல, அது மறந்துட்டேன், சாரி. ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த பூவை ஆக்சுவலி இந்த ஃபுல் நவராத்திரியில் நான் இந்த மாதிரி பூ வச்சுக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும். ஸோ இதையும் வந்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம லுக்கை வந்து ப்ராப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் ஸ்ப்ரே போடணும்னு எனக்கு தோணுது, பிகாஸ் ரொம்ப ஃப்ளைஅவேஸ் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே ஃபேன் போட்டு ரெடியாக இருந்தனால அது இட்ஸ் நாட் ரியலி ஹெல்பிங் த சிச்சுவேஷன் அட் த மோமெண்ட். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளைஅவேஸ்லாம் நம்ம வந்து டேம் பண்ணிட்டோம். உப்ஸ் உப்ஸ் உப்ஸ், ஆஹா இங்கே இருக்குது வெள்ளை சாந்து, அதுவுள்ள எப்படி வச்சேன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. இல்லை இது வேறு வெள்ளை சாந்தா தெரியல, பட் இட்ஸ் ஓகே, வி வில் யூஸ் இட். ஸோ இப்போ வந்து பொட்டு வச்சுக்கணும். பொட்டுக்கு ஐ ஹாவ் த பொட்டு ரைட் ஹியர். இது வந்து ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட வச்சேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியல. பட் இட்ஸ் அ பிங்க் கலர் திலக்கம். ஸோ இந்த திலக்கத்தை தான் நான் வந்து இன்றைக்கி பொட்டாக வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ திலக்க பொட்டு இருக்குது, உச்சி பொட்டு ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அதை அதிகமாக டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் நம்ம. ஸோ லிப்ஸ்டிக் மட்டும் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான விஷயம் இதாக தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டேர் அப்படின்னு W காஸ்மெட்டிக்ஸோட ஒரு லிப்ஸ்டிக் நான் எடுத்திருக்கேன். ஐ எம் ரியலி பீயிங் டேரிங் அண்ட் ட்ரைங் திஸ் ஆன். What do we think? Actually, I don't know, but like most women, எங்கள் அம்மா காலத்துலேருந்து நான் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கேனோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெட் லிப்ஸ்டிக் தான் லிப்ஸ்டிக்னாலே போடுவாங்க. லைக் பிங்க், இந்த கோரல்ஸ் அதெல்லாம் ஜஸ்ட் நெவர் எக்ஸிஸ்டட். லிப்ஸ்டிக்னாலே இட் வாஸ் ரெட் லிப்ஸ்டிக்.
ஸோ இது வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் அ பிரிக் ரெட் அந்த கலர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கேமராவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, பட் நேரில் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் இட்ஸ் லைக் வெரி டார்க். ஸோ I want to make it light a little bit. So let's find something to do that, okay? நம்ம எல்ஃப் காஸ்மெட்டிக்ஸோட ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் வந்து இது கொடுத்துடலாம். லெட்ஸ் கிவ் திஸ் லிப்ஸ்டிக் அ ஸ்டாண்டிங் ஒவேஷன் அண்ட் மியூட் இட் டவுன். ஸோ ஐவ் டேப்ட் இட். டேப் பண்ண உடனே யூ கேன் see the colors even better, but we're gonna mute it. I prefer this a lot better. Much more comfortable looking at myself. I think at the end of the day, that matters a lot too. We should be comfortable seeing our own face. Very important. So lipstick is also done. The makeup is done. This is what it looks like, guys. I'm so happy. I'm so thrilled. Because now in the saree போடும்போதே I wanted my mother to really look at me and like see the effort of how much I wanted to try to look like her. And I have a feeling that I've achieved just that. So Diam Beautyயோட பீச் மூன்ஸ்டோன் அப்படின்ற அந்த கிளாஸ் யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு தடவையும் கிளாஸ் போடுறீங்களே. நான் நினைப்பேன் இந்த தடவையாவது அவங்க கிளாஸ் போட மாட்டாங்க, நான் நீங்கள் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. இட் இஸ் அ சுகம், லைக் சுகம். நீங்கள் வந்து இது எந்த மாதிரி சுகம்னு நான் சொல்கிறது, நீங்கள் வந்து வாழை இலையை கையில் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற ஒருத்தங்களாக இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு தட்டு கொடுத்து தட்டு மேலே வாழை இலையை வச்சு சுகமாக சாப்பிடுன்னு சொன்னால் நீங்கள் மறுநாள்லேருந்து அந்த தட்டு தேடுவீங்கல்ல. எனக்கு அந்த கிளாஸ் அப்படி தான். எனக்கு லிப்ஸ்டிக் வெறும்னா போட்டுக்கிறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்பப்போ லிப் பாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திரும்ப வைப் பண்ணிவிட்டு லிப்ஸ்டிக் போடுறதுலாம் ஓகே தான். பட் இந்த கிளாஸை போட்டு நீங்கள் லிப்ஸ்டிக் போட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வாய் கிளாஸை தேடும். என் வாய் இப்போ கிளாஸை தேடுது. ஸோ அதனால நான் கிளாஸ் போட்டுக்க போகிறேன். We are fully ready. And you know, நான் நினச்சேன் நான் இந்த லுக்குக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துப்பேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் I'm actually ready 30 minutes before we have to leave. என்னோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஏர்லிலேயே இது வந்து பயங்கர ஏர்லி. ஸோ இப்போது I'm going to go out, chill for some time, and then go show my mother this look. கண்கள் வேர்க்குதா, என்னை மேய்ந்துதான் செல்ல துடிக்குதா. ஸோ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு, லன்ச் சாப்பிட்டாச்சு. அண்ட் யூனோ கோஇன்சிடென்ட்லி ஆர் ஐ மீன் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நாங்கள் என் மாமி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம்ல. ஸோ எங்கள் மாமி வந்து ஒரு 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 ரைஸ் மாதிரி பண்ணி அதே எனக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க, வடை கொடுத்தாங்க. அப்புறம் என்னோடய அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு கிரேவி மாதிரி கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்ல நான் இன்றைக்கி சமைக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ கடைசியில் எனக்கு சுத்தமாக சமையலே பண்ண தேவையில்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு சூப்பரான லன்ச்சும் சாப்பிட்டேன், கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஐம் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த ஈவினிங் ஹோஸ்டிங், லைக் யூனோ வெல்கமிங் கெஸ்ட்ஸ் இன் டு ஆர் ஹவுஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ரெடியாக போகிறேன். என் மேக்கப் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஃபுல் சீரீஸில் நான் பண்ணுற மாதிரி சும்மா அந்த எங்கெங்கே எனக்கு வந்து மேக்கப் போன மாதிரி ஃபீல் ஆகுது, லைக் இப்போ சாப்பிட்டு வாயெல்லாம் தொடச்சில்ல. ஸோ அதனால இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் நான் வந்து மேக் காம்பேக்ட் இதில் மிச்சம் இருக்கிறது வந்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். மற்றபடி I really think that everything is fine. So we will just go ahead with this. Eye shadow எனக்கு வந்து ஈவினிங்ஸில் கொஞ்சோண்டு ஒரு கிளிட்டர் இருந்தால் பிடிக்கும். அது நான் என்னோட மேக்கப்புக்கு பண்ணுற ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த சேஞ்சை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வந்து ஒரு டார்க்கர் ஷேட் எடுத்து அவுட்டர் கார்னர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்.
ஓகே. ஸோ அந்த அவுட்டர் கார்னர் ஏரியாவில் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போது அப்ளை பண்ணதையே இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளஃபி ப்ரஷ்ஷை வச்சு லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த பவுடர் ப்ரஷ்ஷை வச்சு கீழே ஏதாவது எக்ஸஸ் ஃபால் அவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் ஸ்மாக் அண்ட் ஸ்ட்ராண்டட் அப்படின்னு 2 ஷேட் இருக்குது, லைட்டாக கோல்டு மாதிரி. ஸோ அதை வந்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணி அந்த இன்னர் கார்னர் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஓவர். இப்போது இந்த இதில் இது வேறு ஏதோ ப்ளூ கலர் காஜல் கே பியூட்டியோடைய ஐலைனர் வச்சுருந்தோம் மையா. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் தேஞ்சு போச்சு. இதை வச்சு ஐலைனர் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். Eyeliner is over. Blush வந்து லைட்டாக டச் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிளாமரஸ் blush பேலட்டில் கொஞ்சம் நியூட் ஷேட்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஷேட்ஸ் எடுத்து சும்மா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். Of course it's very very pink because I like being very very pink. So this is done. Now it's time to do the hair. Hair ku vanda again I'm going to do a half up half down hairstyle because somehow enakke adu romba pidichirukku and I'm enjoying that and it's quite comfortable verum en veetla na irukumbodhu indha hairstyle panikkiradhukku. So adnala we're going to do that. எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஈவனாக பிடிச்சதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து பின் குத்திக்கலாம். This is going to be the hairstyle. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம சிலும்பி இருக்கிறது மட்டும் ஒரு பின் போட்டுடலாமா? எப்போவுமே எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக எடுத்து பேக் பண்ணும்போது தான் நிறைய சிலிம்பிள்ஸ் நடக்கும். ஸோ பி ப்ரிப்பேர். இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த ரெனே டச்சப் வந்து லைட்டாக சைடில் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நம்ம பண்ணோமா இல்லையான்னு அந்த கேப்புக்கு மட்டும். இது வந்து நீங்கள் என்னை பார்த்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா just be very careful not to overdo it because then it can look really artificial. So sparingly use பண்ணா போதும். சில இடங்கள்ல வந்து ஒரு விதமா அந்த கேப் தெரியறது வந்து will look natural only. அப்ப நான் ஏன் கவர் பண்றேன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அன்நேச்சுரலா இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் ஸ்ப்ரே okay. So இப்போ hair spray எல்லாமே போட்டாச்சு. Let's wear the saree, the accessories and do the finishing touches. Hi, so this is the saree that I'm wearing. Actually, இது வந்து ஒரு last minute decision. நான் first ஒரு purple color saree தான் போடலான்னு இருந்தேன். But my mother-in-law said she was gonna wear a kind of a blue saree. So then இதுவும் எனக்கு வந்து backupல இருந்த one of the sarees ன்னு சொல்லலாம். So அதனால I was like, okay, ஒரு விதமான blue தான் நம்ம கிட்ட இருக்கே. So let me try and match with her அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'm wearing this saree. So காலையில I wore my mom's wedding saree and evening I'm wearing my mother-in-law's saree. இது கூட I'm just wearing this sort of
of again in the lightweight beaded jewelry. It comes with like really small earrings, but lots of valayal. Actually last minute la idu set பண்ணதுனால எனக்கு என்னவோ இப்போதைக்கு இந்த செட்டிங் வந்து அவ்வளவா I'm not totally satisfied, but actually as I see it I'm very very happy. Distance ல இருந்து பார்க்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஜில் 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 ஜில்னு வளையல் இருந்தால் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணி முடிச்ச உடனே I was like இல்லை ஃபுல்லாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு. பிகாஸ் நான் நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வளையல்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டேன். Something I dropped. Oh, it's my phone. Okay, I dropped it on my chair only. So நிறைய greens, நிறைய blues, நிறைய gold எல்லாமே நிறைய எடுத்து mix and match பண்ணினதுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. But இப்போ as I see it, I'm actually quite happy. And we have our flowers. இது வந்து ஒன்றுமே புதுசு கிடையாதுங்க. கிட்டத்தட்ட நவராத்திரியில் ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக முடியில் வந்து சிக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஆக்சுவலி இப்படி பூ வைக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசனே முடியில் வந்து எங்கேயுமே சிக்காகாமல் நமக்கு வந்து அப்படியே நீட்டாக நிற்கோங்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஆல்வேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் இஸ் டு ஹைட் த எக்ஸிஸ்டிங் ஹேர் பின்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹேர் பின் போட்டு இங்கே செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹேர் பின் போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். நைஸ். இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இழுக்கலாமோ? ஸோ இன்னும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே இடத்துல ஹேர் பின் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். I have another patch just like this. ஸோ இதையும் ஃபஸ்ட்டு அலைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த நவராத்திரி ஜாதி மல்லி நவராத்திரி. ஐ வண்டர் ஏன் இந்த பூக்கு வந்து ஜாதின்னு பேர் வச்சாங்க. மல்லியில் இது ஒரு ஜாதி அந்த மாதிரியா? ஐ டோன்ட் நோ. ஐ வாண்ட் டு see இது மேலே வச்சா நல்லா இருக்குமா கீழே வச்சா நல்லா இருக்குமா அப்படின்ட்டு. ஐ திங்க் இது மேலே வச்சா அழகாக இருக்குது. ஐ ஃபீல் லைக் ஏதோ ஒரு க்ரௌன் எனக்கு பின்னாடி வச்ச மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. இந்த ஹேர் பின் ரொம்ப தெரியுது. ஹைட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுப்பா. பூ கொஞ்சம் சுருங்கிடுச்சான் இப்படி கொஞ்சம் ஒன்று சேர்த்து அதை கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐ திங்க் டாப் ரோ இஸ் ஃபைன். பாட்டம் ரோக்கு இங்கே ஒரு பின் போட்டுட்டோன்னா it should be fine. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு மேலே வந்து நான் பார்த்துக்க போகிறது கிடையாது. பூ வச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்கு நிறைய பூ வச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே இட் இஸ் பின்னாடி பக்கம் இருக்கிறவங்களோட பிரச்சனை. நான் முன்னாடி பக்கம் இருக்க போகிறேன். ஸோ முன்னாடி பக்கம் நம்ம பிரச்சனை எடுத்துக்க வேண்டாம். இப்போ பொட்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலி என் கண்ணாடி மேலேயே ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாட்டில் க்ரீன் பொட்டு இருந்தது. ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி கோயிங் டு ஜஸ்ட் யூஸ் தட். ஸோ இட்ஸ் அ ரவுண்ட் பொட்டு and it has this black color outline around it and a white color stone. எனக்கு அதுவே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஐப்ரோஸ் டச் அப் பண்ணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ அதை வந்து நான் பண்ணிக்க போகிறேன். இஃப் ஐ கேன் ஃபைண்ட் த ப்ரஷ். எப்போவுமே அவசரத்தில் இருக்கும்போது தாங்க என் ஐப்ரோ ப்ரஷ் காணாமல் போகிறது. ஸோ வேறு ஒரு ஆங்குலர் ப்ரஷ் எடுத்து ஓகே. ஸோ டைம் ஃபார் லிப்ஸ்டிக். லிப்ஸ்டிக்கு இந்த கீரோ பியூட்டியோட நட்டி நூகட்னு ஒரு ஷேட் இருக்கும். ஐம் கோனா யூஸ் தட். இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஷேட் ஃபார் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவ் லுக்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் ஃபெஸ்டிவ் லுக்ஸ்க்கு ஏற்ற ஒரு நியூட். இது வந்து கிட்டத்தட்ட பிரிக் நியூட் அப்படின்னு சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுது. இஃப் தட் ஈவன் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஐம் கோனா யூஸ் a little bit of hair spray இங்கே. பிகாஸ் கொஞ்சம் சிலும்பி இருக்குது.
சிலும்புறது பிரச்சனை இல்லை. I just don't want it to get worse. So we've locked that in. This is the shade of the lipstick that I actually want. So இதுக்கு மேலே பீச் மூன்ஸ்டோன் டயம் பியூட்டியோட அந்த gloss மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் because I love gloss. Excess remove பண்ணிடலாம். And this is actually the second look. எனக்கு வந்து இப்படி பூ வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்தது. பட் ஐ வுட் ஹவ் டன் தட் இஃப் ஐட் காட்டன் மல்லி. ஜாதியில் என்ன பிரச்சனைனா, நான் ஏசி ரூம்குள்ளே இருந்தேன்னா கூட இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கருப்பாயிடும். அண்ட் இப்போ ஐ ஃபீல் லைக் we're going to be dressed up for a few hours, so I didn't want to do that, and I find this very comfortable for me to wear. So even if it doesn't look as perfect as it could from behind, it feels absolutely fine for me. So adanal this is my second look for the day. I hope you like it. It's a lot more simple in comparison to our first look, but that's how we balance life. So adnala virtual hugs to all of you. Ivlo dooram in the video pathadukku thank you so much. We've almost crossed more than half of Navaratri, I think. So idukapro it'll be like we'll be counting the last few looks for this season to come to an end, and then next year Navaratri ke touch wood, hopefully we celebrate bigger and with lots of more happiness and more dress up and all of that. So yeah, so stay tuned. Naliko oru superana video varum. Naliko we're doing 2 looks, so kandipa neenga adha paathu enjoy panneenga nambren. Once again thank you so much for all the love for this Navaratri series. Keep it coming, and I'll see you soon. I'll see you tomorrow actually. Lots of love. Bye. தேடி சென்றேன் உன்னில் என்னை நானும் கண்டேன், கண்ணில் ஈரம் தேங்க நின்றேன், காதல் கொண்டேன். தேடி சென்றேன் உன்னில் என்னை நானும் கண்டேன், கண்ணில் ஈரம் தேங்க நின்றேன், காதல் கொண்டேன். கண்ணி மீனாட்சி பூங்கரத்தில் பசும் கிளி பேச்சு, அம்மை தந்த கிளி அமர்ந்து வந்தபடி சிரித்த ஒளியிலே இருள் போச்சு. நீ சிரித்த ஒளியிலே இருள் போச்சு. யாகத்தில் பிறந்த வெள்ளாடு அதன் வேகத்தை அடக்கிய வீரபாகு, வீரபாகு தரும் ஆரவார மிகும் மாட்டில் எழுந்தாய் ஆணவம் போச்சு.